Hello everyone, can you hear me? You can just reply in the chat or you can just talk to me if you're able to hear. Hello everyone, I just shared the screen in the video. I think hope you can see me. Can you reply yes or talk so that I can continue the session? Okay, hi. So are you able to hear? Can you hear? Mastan and Sushmita. Okay. Okay, I'm going to start the session. Okay, myself, I'm Likita. I'm going to be your Java trainer, Java full stack trainer. Today we are going to have a session on Java full stack. Okay, so we are having the session on Java full stack. So before moving into this, I would want to give you some idea about what you're going to learn in today's session, what you're going to gain the information. Today you're going to know about, okay, when you join or enroll for the course of Java full stack, what are the topics you're going to get covered? So what and all you're able to learn by the end of the course and how they are taught here, and all this information is you will be known, and what is the duration of the course, and how the all the information about the course are also shared to you. Okay, now, so when you are joined for the Java full stack, when you want to learn for the Java full stack, these are the modules that will be covered. First, you will be knowing core Java, and second, you will be learning advanced Java, and also you will learn about the frameworks, and you will know about UI and some database tools. So these are the main things you're going to learn. We will discuss everything in the detail. So the to complete Java full stack, you will be learning in a duration of 6 months. Okay, 6 months will be the duration generally, and you will have a lot of time to practice. Additional to this, you can have plus months of practice for better understanding and for gaining knowledge and for the job. Okay, now, so first let us discuss in detail about everything what you're going to learn. So before going into core Java, I would like to tell you about what is a program first. So everyone know what is a program. Program is set of instructions to perform a task. Okay, what is a program? Program is nothing but it is a set of instructions to perform a task. Now this program can be written in any languages like C, C++, Java. Like this you will be learning. You can do same program in different languages. Now there might be a question like when we have the C and C++, why we are learning Java? What is the need of learning Java? Java programming language. The very important question. See, when you're doing any program or when you're developing any application on Java, it is platform independent. It is platform independent. What is this platform and what does this platform independent means? That will be the question, right? So now platform refers to the operating system. Platform refers to operating system. Operating system means what? Can anyone tell me? What are the operating systems in our computer we are installing? Can anyone reply? Online trainees. See, I would like the session to be very interactive.
not like just me going through. Not only today's session, we all, whenever we are learning any course, first we have to know how to learn about the course or how to continue our sessions. The sessions should be very much interactive. You should be, whenever we are giving information to you regarding theoretical or programming, it is good you respond and ask me questions or anything, so that you will be having concentration while learning and you will gain much knowledge on it. Okay, see here the examples of the operating systems are like Windows, Linux, or Unix, or we can say Mac OS. Like this, we have different kinds of operating systems. So now when I'm saying Java is platform independent, suppose you are developing one application, let us say some Facebook application or any bank application, anything, whenever you are developing, so what will happen, whenever you are developing some application, you suppose you developed on Windows operating system. Let us assume that you developed one application on C++ or something. You developed on Windows operating system, and you give that application developed by you to a person who is using Linux operating system. Now it may not work properly because computer cannot understand the language of English or any other languages. It has its own bytecode. So now what, on operating system, Windows operating system code cannot be understood by the Linux operating system. That is a problem with those C or C++. That is the reason we are moving to Java. Now, whenever you develop some project or application on Java, it can run on any operating system without any issue. That is the reason we say for Java, write once and run anywhere. Okay, so that is the main code of the Java, main very important concept of the Java. So that the reason we say it is platform independent. On any platform, it will work the same. That is the reason, main reason we are learning to Java. I can tell one real-time example. See, when you're coming to any office or any institute or any organization, you can use different modes of transport. Like you can come by walk. Suppose that it is a distance of half an hour, you come by walk or you come by bike or you come by bus. You can choose your own transport, whatever you wish. Suppose you are attending through by walk. It may take some 30-40 minutes. Okay, if you're coming by bike or something, you may reach in 10-15 minutes, again 5 minutes, so in the car or any, you can come very fast. So what is the advantage? The time consumption is reduced, and the second thing is you will be more productive because you're not much tired. So these are that when you are moving from one to another, you're having some advantages. So you, like time is reduced and you can also come very fast. Okay, this is complete Telugu batch. So, okay. Should I explain in Telugu? Shushmita and Mastan. Telugulo explain చేయమంటారా? Okay, are you able to understand? Just please reply so that I can continue. Anything is fine. Okay. తెలుగులో కూడా చెప్తాను. Okay, I will combine both. Okay. రెండు కలిపి చెప్తాను. Okay, fine. సో మనము ఏ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూస్ చేస్తున్నాము అన్న దాని వల్ల మనకి ఎంత ఫాస్ట్గా రీచ్ అవుతున్నాము, ఎంత త్వరగా, ఎంత ప్రొడక్టివ్గా వర్క్ చేస్తున్నాం. సో మనం నడిచి వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా అలసిపోతాము, సో దట్ మనము అంత పర్ఫార్మెన్స్ కొంచెం తగ్గచ్చు. సో అందుకని మనం చూస్ చేసుకునే ట్రాన్స్పోర్ట్ని బట్టి కూడా మన పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే మనము ఏ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తున్నాము అనే దాని మీద కూడా మన ప్రొడక్టివ్ అవుట్పుట్ అనేది కూడా ఉంటుంది. జస్ట్ మీకు ఒక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ వీఆర్ లెర్నింగ్ జావా. సో నేను మీకు వాట్ ఈస్ ఏ ప్రోగ్రామ్, అసలు ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అండ్ ద సేమ్ వే మనం ఎందుకు జావా ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుంటున్నాం అనేది చెప్పాను. సో మనకి ఇక్కడ
ఎందుకు అసలు ఈ జావా ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ చేస్తున్నాం మనము? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ లెర్నింగ్ దిస్ జావా ఫుల్ స్టాక్? ఒక్క జావాని నేర్చుకునే దానికన్నా మనకి ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకోవటం వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ వీఆర్ గెట్టింగ్? సి, ఇప్పుడు ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్లో మనకి జావాతో పాటుగా మీరు జావా, అడ్వాన్స్ జావా, ఫ్రేమ్వర్క్, డేటాబేస్ ఇవన్నీ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు. అలాంగ్ విత్ దాట్ యు ఆర్ ఆల్సో లర్నింగ్, మీరు యూఐ కూడా నేర్చుకుంటున్నారు. ఓకే, ఫ్రేమ్వర్క్. ఐ మిస్డ్ వన్ మోర్ పాయింట్ యూ కెన్ హ్యావ్ హియర్. అలాంగ్ విత్ ద డేటాబేస్ తో పాటుగా మీరు యూఐ కూడా నేర్చుకుంటున్నారు. అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్. అంటే ఇందులో ఏముంటాయి మనకి? HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్, ఇలా మనకి యాంగులర్ JS, ఇలా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఏమవుతుంది మనకి, వెన్ యూ కంప్లీట్ కోర్స్, మొత్తం కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు ఏ ఎండ్ టెక్నాలజీకి మీరు అప్లై చేసినా మీరు చాలా ఈజీగా దానికి గెట్ ఆన్ అవ్వచ్చు, మీరు అచీవ్ చేయొచ్చు. అండ్ కంప్లీట్ కోర్స్ మీరు 6 months కాకుండా, మ్యామ్ మాకు ఇంకా ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఇక్కడ మన ట్రైనింగ్స్లో ఒక వే ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉంది. ఏంటంటే మీరు కోర్ జావా నేర్చుకునేటప్పుడు ఎట్ ద సేమ్ టైం మీరు డేటాబేస్, యూఐ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. లైక్ యూ కెన్ అటెండ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ టైం ఒక సెషన్ మీరు జావాతో స్టార్ట్ చేసి, ఆఫ్టర్నూన్ డేటాబేస్, HTML కూడా మీరు ప్యారలల్ గా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైం, మీకు టైం ఉంటే స్టార్ట్ చేయొచ్చు. చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ప్యారలల్ గా కంప్లీట్ చేస్తూ మీరు ఫాస్ట్ గా కూడా కోర్స్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. 3 కలిసి ఒకేసారి నేర్చుకోవడం వల్ల కానీ, 2 కోర్సెస్ ఒకేసారి నేర్చుకోవడం వల్ల కానీ మీకు ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. బోత్ ఆర్ సపరేట్. అలాగే నేర్చుకోవటం వల్ల మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది. సో మీరు ఎప్పుడైతే అడ్వాన్స్ జావా టాపిక్ లోకి వస్తారో, ఇక్కడ మనకి JDBC, ఇంకా సర్వ్లెట్స్, ఇంకా JSP అని నేర్చుకుంటారు మీరు. సో నేర్చుకున్నప్పుడు మీకు JDBC ఇవి నేర్చుకునేటప్పుడు మీకు డేటాబేస్ లో కొన్ని టాపిక్స్ అవసరం అవుతాయి. లైక్ మీరు వినుంటారు SQL, ఇంకా PLSQL. So both SQL and PLSQL are required when you're going to learn. At least basics of those are required when you're doing advanced Java. So if you're completing this database course, మీరు గనక ముందే కంప్లీట్ చేసి ఉంటే మీకు ఇక్కడ ఫాస్ట్ గా అవుతుంది. సో మీకు టైం ఉంటే యూ కెన్ లెర్న్ ఆల్ వన్ బై వన్ నేర్చుకోవచ్చు, ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. బట్ మీకు కనుక తొందరగా కంప్లీట్ అవ్వాలి, నాకు టైం ఉంది, ఐ హ్యావ్ మచ్ టైం అంటే యూ కెన్ లెర్న్ ప్యారలర్లీ వితౌట్ ఎనీ బర్డెన్ ఆన్ యూ. దానివల్ల మ్యామ్ ఒకేసారి మార్నింగ్ ఒకటి, ఈవినింగ్ ఒకటి నేర్చుకుంటే మాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందా, కెన్ వీ గెట్ ఆన్ అంటే అలాంటి ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు. యూ కెన్ లెర్న్ ఆల్ టుగెదర్ అండ్ యూ కెన్ కంప్లీట్ ఇట్ ఫాస్ట్. సో మీకు కూడా అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది కూడా, నో ప్రాబ్లం. ఎనీ ప్రాసెస్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో సర్వ్లెట్స్, JSP, ఇట్లా ఇందులో ఇవి కవర్ అవుతాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ యూ హ్యావ్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ దిస్ కోర్స్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ సమ్ కరికులం టాపిక్స్. ఓకే, సో మనం కమింగ్ బ్యాక్ టు జావా, యాజ్ ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. అంటే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద అయినా కానీ ఒకేలాగా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్. అండ్ సపోజ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద అయినా కానీ ఒకేలాగా, అది ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే నేను చెప్పాను కదా, సో జావా ఒక ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఒక్కొక్క అండర్స్టాండబుల్ కోడ్ ఉంటుంది. ఎనీవే కంప్యూటర్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ బైట్ కోడ్. కంప్యూటర్ జస్ట్ బైట్ కోడ్ మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటుంది. సో 1 and 0 కోడింగ్ లో అర్థం చేసుకుంటుంది. సో మనం ఏమవుతుందంటే ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కి C or C++ కి కంపైలర్ ఉంటుంది. సో ఏం చేస్తుంది కంపైలర్? దిస్ కంపైలర్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. సో మన మెషిన్ ఏదైతే అర్థం చేసుకుంటుందో దానిలోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో C++ మీద రాసిన ప్రోగ్రామ్ C++ మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ కోడ్ లో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. అదే విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ మీద వర్క్ అయ్యేది లైనెక్స్ మీద వర్క్ అవ్వదు, C++ లో చేసిన ప్రోగ్రామ్.
అదే జావాకు వచ్చేసరికి ఎలా అర్థమవుతుంది ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైనా ఎందుకని అది ఇండిపెండెంట్ గా వర్క్ అవుతుంది అంటే జావాలో మనకి along with compiler we have interpreter మనకి ఏముంటుంది ఇంటర్ప్రెటర్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ ఇంటర్ప్రెటర్ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోకి మారినా కానీ ఈ ఇంటర్ప్రెటర్ ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది సపోజ్ నేను ఇప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాను సపోజ్ తెలుగు నాకు రాదు అనుకుందాం ఐ విల్ టీచ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ మీకు అర్థమవుతుందా లేదు అంటే నేను C++ అనుకుందాం సో ఐ కెన్ ఓన్లీ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్ అన్నా మీకు అర్థమవుతుందా సపోజ్ మీకు ఓన్లీ తెలుగు వచ్చింది అనుకోండి అర్థం కాదు అది C++ తో ఉన్న ప్రాబ్లం అదే నేను జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనుకోండి ఐ విల్ టెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కామన్ గా ఇంగ్లీష్ కన్వర్ట్ అవుతుంది సో నేను ఒక ఇంటర్ప్రెటర్ ని పెడతాను లెట్ అస్ సే 1 ABC ఈజ్ ఎ పర్సన్ అతను ఒక ఇంటర్ప్రెటర్ ఏం చేస్తాడు ఓకే సుష్మిత విల్ అండర్స్టాండ్ హిందీ సో నీకు హిందీలో కన్వర్ట్ చేస్తాడు అండ్ లెట్ అస్ సే మృదుల విల్ అండర్స్టాండ్ సమ్ తెలుగు సో తనకి తెలుగులో కన్వర్ట్ చేస్తారు ఓకే అండ్ మస్తాన్ ఉన్నారు మస్తాన్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ఇన్ ఉర్దూ అనుకుందాం ఆర్ సమ్ అదర్ లాంగ్వేజ్ సో వాళ్ళకి అర్థమయ్యే భాషలో కన్వర్ట్ చేస్తారు సో మనకి ఇక్కడ ఇంటర్ప్రెటర్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుందంటే ఆ మెషిన్ ఏ భాష ఏ కోడ్ అర్థం చేసుకోగలుగుతుందో దానిలోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ఇట్ కెన్ రన్ ఆన్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇండిపెండెన్సీ గాట్ ఇట్ సో జావా ఎందుకు ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే జావాలో ఇంటర్ప్రెటర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇట్ విల్ కంపైల్ సో ద కంపైల్డ్ కోడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ విండోస్ ద కంపైల్డ్ code whatever compiled the interpreter will take it and it will convert into the code what Windows can understand and the interpreter will take the code and what Linux can understand and convert into it so ikkadi interpreter మనకి విండోస్ కి అర్థమైతే లాంగ్వేజ్ లోకి విండోస్ కి మారుస్తుంది సపోజ్ మీరు లైనెక్స్ కి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తే లైనెక్స్ కి కన్వర్ట్ అయ్యేలాగా మారుస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ జావా ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ గాట్ ఇట్ నౌ ఇక్కడ మనం అసలు జావా ఆర్ అడ్వాన్స్ జావా ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత మనం అసలు ఏం డెవలప్ చేయడానికి నేర్చుకుంటున్నాం అసలు ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తాం సో ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ మనం డెవలప్ చేస్తాం దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ కదా సో వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఇంకా ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఇలా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ని మనం డెవలప్ చేయొచ్చు కరెక్ట్ సో మనం డెవలప్ చేసినప్పుడు మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ని మనం డెవలప్ చేయొచ్చు హియర్ మనకి ఎవరికైనా వాట్ ఈస్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే తెలుసా ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా సో వాట్ ఈస్ వెబ్ అప్లికేషన్ మనం స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్ అంటాం వెబ్ అప్లికేషన్స్ అంటాం ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అంటాం డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అంటాం సో వాట్ ఈస్ దిస్ వెబ్ అప్లికేషన్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఎనీథింగ్ విచ్ విల్ వర్క్ ఆన్ సింపుల్ వెబ్ యాప్ అంటే ఆన్ ఇంటర్నెట్ లో ఎనీ సింపుల్ వెబ్ యాప్స్ ని మనం చిన్న అప్లికేషన్స్ ని లైక్ ట్యాక్స్ పే చేస్తాం ఎనీ మనీ పే చేస్తాం ఆర్ కరెంట్ బిల్ పే చేస్తాం అలాంటి చిన్న అప్లికేషన్స్ విచ్ రన్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ ఆ అప్లికేషన్స్ ని మనం వెబ్ అప్లికేషన్స్ అంటాం సో అగైన్ వాట్ ఈస్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి సో ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మనం లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కి డెవలప్ చేసేదాన్ని వాటిని మనం ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అంటాం విచ్ వీ డెవలప్ త్రూ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ జావా JavaEE సో ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ తో డెవలప్ చేస్తూ వెన్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ఫర్ లార్జ్ లైక్ బిగ్ కంపెనీస్ ఆర్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్స్ ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కి మనం పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ కి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ
ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అలాగే వీ హ్యావ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఆల్సో. మొబైల్స్ లో మనం యూజ్ చేసే మెనీ అప్లికేషన్స్. ఆ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కొన్ని వీ కెన్ యూజ్ ఆన్ మనం ఫోన్లో తో పాటుగా మనం ల్యాప్టాప్ ఎనీ వాటి మీద విండోస్ మీద కూడా మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఆన్ ఇంటర్నెట్. సో మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి, సపోజ్ ఇవాళ రేపు మనం డెవలప్ చేస్తున్న వాట్సాప్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. అలాగే సపోజ్ యూ వాంట్ టు బై సమ్ గ్రోసరీస్, నా మీరు వినే ఉంటారు జెప్టో, బ్లింకిట్, ఇట్లా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి కరెక్ట్. ఈ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా మనము మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఆర్గానిక్ గేమింగ్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కూడా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు త్రూ లర్నింగ్ కంప్లీట్ జావా ఫుల్ స్టాక్. ఈ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్తో మనం ఓన్లీ బ్యాక్ ఎండ్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, కోడింగ్ రాస్తాం ఫైన్, ఇదంతా అప్లికేషన్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది మాత్రమే మనం చూస్తాం. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఫేస్బుక్ ఆర్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఉంటుంది, హియర్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, సపోజ్ ఇక్కడ ఫేస్బుక్ ఉంటుంది. సో మనం ఇక్కడ ఒక ఫేస్బుక్ లాగిన్ పేజ్ చూసామంటే ఇక్కడ మనకి లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అంటే మనకి నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, అవునా. సో ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇలాంటి ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ని మనం సింపుల్ జావాతో మనం ఓన్లీ జావాతో చేయలేం. దానికి ఏం కావాలి, మనకి యూఐ కావాలి. హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్ ఇవి నేర్చుకుంటే మనకి అలాంటి ఫేస్బుక్ లాంటి ఫ్రంట్ పేజ్ ని మనం క్రియేట్ చేయగలం ఈజీగా. సో అది క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీరు ఇక్కడ లాగిన్ పేజ్, లాగిన్ అనే బటన్ నొక్కినప్పుడు ఏం చెక్ చేస్తుంది అది, ఇట్ విల్ చెక్ ద ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్, అవునా. whenever you develop any Facebook application, suppose మీరు ఒక ఫేస్బుక్ యాప్ ఓపెన్ చేశారు ఆర్ ఎనీ సింపుల్ జీమెయిల్ ఓపెన్ చేశారు. జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ప్రతిదానికి ఏముంటుంది, ఐడి ఉంటుంది, అలాగే పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తారు, ఎంటర్ చేసి లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తారు. సో ఆ ఫ్రంట్ పేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఈ యూఐ కంప్లీట్ నేర్చుకుంటాం. హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి మనం నేర్చుకుంటాం. అది ఫ్రంట్ పేజ్ క్లిక్ చేస్తాం. మనం లాగిన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ బటన్ మనం ఇచ్చిన ఐడి పాస్వర్డ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, అవునా. మ్యాచ్ అయితే అప్పుడు అది నెక్స్ట్ పేజ్కి మన ఫేస్బుక్లో మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, ఏం నోటిఫికేషన్స్, ఆ పేజ్ అంతా ఓపెన్ అవుతుంది కరెక్ట్. సో ఆ ఫ్రంట్ పేజెస్ యూఐస్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఈ నేర్చుకుంటాం. సో ఈ కంప్లీట్ కోర్స్లో మీకు ఇది కూడా అవైలబుల్గా, ఇది కూడా మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. ఓకే, ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో మనం ఏం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు, వాట్ ఈస్ వెబ్ అప్లికేషన్, ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకున్నాం. అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫ్రంట్ పేజ్ దేంతో క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా మనం ఒక ఐడియా వచ్చింది మనకి. నో మ్యామ్, మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు, మ్యామ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం, సబ్మిట్ కొడుతున్నాం, నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుంది, అది ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటుంది, దట్ ఈస్ మైన్, నా ఐడి పాస్వర్డ్ ఎక్కడ సేవ్ అయి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్ వీ గెట్. సో ఎక్కడ సేవ్ అయి ఉంటుందంటే డేటాబేస్. ఓకే, హియర్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ కాల్డ్ డేటాబేస్. సపోజ్ ఒక చిన్న కంపెనీలో ఆర్ చిన్న ఆర్గనైజేషన్లో 5 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, లేదా 10-15 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఎస్, వేర్ యూ కెన్ స్టోర్ దేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఎ బుక్ ఆర్ ఇన్ ఎ ఫైల్ ఆర్ ఇన్ చిన్న కంప్యూటర్లో ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ 1 month or 2 months or 1 year వచ్చి అడిగినా ఓకే 5-10 people కాబట్టి, ఫర్ 20 people కాబట్టి మీరు ఈజీగా చెప్పచ్చు, వీ కెన్ ఈజీలీ టెల్. కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో థౌజండ్స్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం సింపుల్ బుక్లో స్టోర్ చేసుకోగలమా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ కదా. ఒక ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు సపోజ్ ఒక 1 year తర్వాత టెల్ మీ అబౌట్ లిఖిత అంటే మనం బుక్లో వెతికి చెప్పగలమా? ఇట్ ఈస్ చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది, చాలా మాన్యువల్ పవర్ కావాలి మనకి అవన్నీ మెయింటైన్ చేయడానికి, వెతకడానికి అండ్ లాట్ ఆఫ్ టైం కన్జంప్షన్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయడానికి వీ విల్ లెర్న్ డేటాబేస్, వీ విల్ యూజ్ డేటాబేస్. ఈ డేటాబేస్ ఏమేమి ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్స్, ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ఉంటుంది, MySQL ఉంటుంది, సిస్బేస్ ఉంటుంది, ఇట్లా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో ఈ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్లో ఏదన్నా ఒకటి మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు మెయిన్గా ఒరాకిల్తో నేర్చుకుంటారు. ఓకే, ఒరాకిల్తో నేర్చుకునేటప్పుడు
ఆర్ మీరు మ్యామ్ ఇప్పుడు ఒరాకిల్ నేర్చుకుంటున్నాం, రేపొద్దున వర్క్ చేయాలంటే ప్రాబ్లం వస్తుందంటే అస్సలు రాదు. ఎందుకంటే మీరు వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ అని తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు ముఖ్యంగా నేర్చుకునేది ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ కోడింగ్. ఎస్క్యూఎల్ పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటారు. అవి ఏ డేటాబేస్ మీరు నేర్చుకున్నా కానీ కామన్ గా యూజ్ చేసే లాంగ్వేజెస్ అన్నమాట. సో మీరు ఏ డేటాబేస్ లో యూజ్ చేసిన స్లైట్ సింటాక్స్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అంతే. మిగతా మిగతా విధంగా రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇస్ సేమ్. So any database, if you are learning in future also, if you're working, then you have joined in a company where it is using mysql యూస్ చేస్తున్నా కానీ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ సరిపోతుంది, పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోతుంది. జస్ట్ సమ్ విత్ ఫ్యూ సింటాక్స్ చేంజెస్, అది తప్ప ఏమీ ఉండదు. సో ఈ డేటాబేస్ లో మనం ఏం చేస్తాం, మనం మన ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తాం. సో మన లాగిన్ పేజ్ క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ లాగిన్ పేజ్ బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం ఈ జావా యూజ్ చేస్తాం. మనం ఏదైతే జావా నేర్చుకుంటున్నామో, జావా జేడీబీసీ ఇవి నేర్చుకుంటున్నామో, ఈ బ్యాక్ ఎండ్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. యూజ్ చేసి మనం డేటాని డేటాబేస్ లో ఈ ఎస్క్యూఎల్ ద్వారా మనం స్టోర్ చేస్తాం. స్టోర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ టైం మనం ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి మనము సబ్మిట్ బటన్ ఇక్కడ నొక్కినప్పుడు సో మ్యాచ్ అయితే గనక ఆ టేబుల్లో ఇట్ విల్ ఓపెన్ దట్ ఓపెన్ చేస్తుంది. ఓపెన్ చేసి మన పేజ్ ని మనకి క్లియర్ గా చూపిస్తుంది. అదే మనం రాంగ్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చామంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఓపెన్. సో ది డేటాబేస్ మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, ఇట్ విల్ అలౌ అస్ టు స్టోర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, నాట్ ఓన్లీ స్టోరింగ్. సో డేటాబేస్ లో మనం ఏం చేస్తాం, యూజింగ్ ఎస్క్యూఎల్ పీస్క్యూఎల్ లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్ స్టోర్ చేస్తాం, రిట్రీవ్ కూడా చేస్తాం, అంటే డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేస్తాం. అలాగే వీ కెన్ మ్యానిపులేట్, చేంజెస్ కూడా చేస్తాం, and we can also delete information. Okay, so స్టోరింగ్ అంటే ఓకే. రిట్రీవింగ్ అంటే ఏంటి, మనం సబ్మిట్ బటన్ ఆర్ ఏదన్నా సపోజ్ అమెజాన్ ఆర్ ఏదన్నా సైట్ ఓపెన్ చేసి నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేయాలి కదా. మీరు కార్ట్ లో కొన్ని ఐటమ్స్ యాడ్ చేసుకుంటారు, ఒక 10 క్లాత్స్ కొనుక్కుంటారు లేదా ఫ్రూట్స్ కొనుక్కొని యాడ్ చేసి వదిలేసి నెక్స్ట్ డే వస్తారు ఆర్ 1 hour తర్వాత చూస్తారు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డిలీట్ అయిపోతే మళ్ళీ మీరు యాడ్ చేయాలి. సో అటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. సో ఇట్ విల్ స్టోర్, మళ్ళీ మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని రిట్రీవ్ చేసి తీసుకొని మీకు మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తుంది పేజ్. అండ్ అలాగే మ్యానిపులేషన్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటి, కొత్తగా ఎవరైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఒక బ్యాచ్ కి ఇప్పుడు 4 యాడ్ అయ్యారు, ఇంకొక 2 యాడ్ అవుతారు రేపు. సో వాళ్ళని కూడా నేను యాడ్ చేయగలగాలి. సో మ్యానిపులేషన్స్ చేయగలగాలి. అండ్ ఒక ఎంప్లాయీ ఉంటారు, అతనికి మనము శాలరీ పెంచుతాం లేదా డెసిగ్నేషన్ మార్చుతాం. ఇలాంటి మోడిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ డిలీషన్, సపోజ్ వెన్ సమ్మన్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ కోర్స్ అండ్ గాట్ జాబ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, మనం ఆ మెసేజ్ స్టోర్ చేసి అతన్ని ఆ కోర్స్ నుంచి ఓకే హీ గాట్ జాబ్ అని వీ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు అదర్ కేటగిరీ, అదర్ టేబుల్ లైక్ జాబ్ లిస్ట్, అలాంటి వాటిల్లోకి మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ విధాలుగా మనం డేటాబేస్ ని నేర్చుకుంటాం. ఇక్కడ ఈ కంప్లీట్ కోర్సులో మీరు ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటారు. సో ఇవాళ నేను మీకు జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది చెప్తున్నాను. మనం డే 2 క్లాస్ లో మనము జావాతో స్టార్ట్ చేస్తే జావాలో వాట్ వీ కెన్ గో ఇన్ డెప్త్ ఎవ్రీ పాయింట్, ఎందుకు జావా, దానిలో ఉన్న ఫీచర్స్, ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, నౌ along with the database UI, there is something called framework. This is also very, very important. So, ఇక్కడ మనకి ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఏముంది? ఓకే, బిఫోర్ మూవింగ్ టు దట్, అందరూ ఫాలో అవుతున్నారా, నేను వెరీ ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నానా, మీకు అర్థమవుతుందా? జస్ట్ రిప్లై మీ, మీరు వినగలుగుతున్నారా, స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూడగలుగుతున్నారా? జస్ట్ ఒక్కసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. Okay, you're able to hear Mastan, good.
ఓకే. ఇక్కడ నౌ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి కోర్ జావా అంటే ఏం నేర్చుకుంటాం అనేది చూసాం. అడ్వాన్స్ జావాలో ఏం నేర్చుకుంటాం, జేడీబీసీ, సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పీ. సో ఇక్కడ జేడీబీసీ అంటే త్రూ డేటాబేస్ నేర్చుకున్న తర్వాత సమ్ ఐడియాతో మనం స్టోర్ చేసిన డేటాని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం, డేటాబేస్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది. మనం ఒక అప్లికేషన్, సపోజ్ ఈ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ ఉంది అంటే ఇది మనం లాగిన్ చేసిన తర్వాత డేటాబేస్ లో ఎలా కనెక్ట్ అయి స్టోర్ అవుతుంది, అవన్నీ కూడా మనం త్రూ జేడీబీసీ మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే. అండ్ అలాగే త్రూ సర్వ్లెట్స్ అండ్ జిఎస్పి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ సర్వ్లెట్స్ జిఎస్పిలో మనం ఏదైతే ఫ్రంట్ పేజ్కి హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటున్నామో వాటిని ఎంబెడ్ చేస్తాం. ఎంబెడ్ చేసి వాటితో పాటు మనం సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం. విత్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ అట్లా చాలా ఉంటాయి. సో వాటి ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ మెయిన్ గా డెవలప్ చేయడానికి మనకి సర్వ్లెట్స్ జిఎస్పి అనేది యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో వీటి ద్వారా మనం ఒక మంచి ర్యాంక్ అప్లికేషన్ అట్లా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. అండ్ అలాగే మనం ఇక్కడ నేర్చుకునేది ఫ్రేమ్ వర్క్స్. వీటితో పాటుగా ఆఫ్టర్ అడ్వాన్స్ జావా మీరు ఇది ఒక ఫ్లోలో వస్తుంది అనమాట. జావా, అడ్వాన్స్ జావా, ఫ్రేమ్ వర్క్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నేర్చుకుంటాం మనం. ఓకే. సో ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో మనం ఏం నేర్చుకుంటాం, ఇక్కడ స్ప్రింగ్ నేర్చుకుంటాం, స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్, అండ్ యూ విల్ ఆల్సో లర్న్ స్ప్రింగ్ బూట్ అంటే ఇన్ డీటెయిల్ మనకి అన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి డీటెయిల్ గా. సో సర్వ్లెట్స్ అంటే మనకి అందులో ఎలా లైక్ సర్వ్లెట్ కాన్ఫిగ్, కాంటెక్స్ట్, లైఫ్ సైకిల్ ఇలా అన్ని ఉంటాయి, అవి నేర్చుకోవచ్చు. అలా కోర్ జావాలో ఎలా టాపిక్ వైజ్ నేర్చుకుంటాము అన్ని నేర్చుకుంటాం. స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్, మావెన్తో అట్లా జస్ట్ మీకు టాపిక్స్ క్లారిటీకి ఇస్తున్నాను. మనం ఇన్ డెప్త్ డీటెయిల్ గా నేర్చుకుంటాం. స్ప్రింగ్ బూట్ అండ్ అలాగే స్ప్రింగ్ బూట్ లో మనం యూస్ చేసే టూల్స్, ఓఆర్ఎం టూల్స్ లైక్ మనం నేర్చుకునే హైబర్నేట్ టూల్తో నేర్చుకుంటాం. ఓకే. ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ టూల్స్ ద్వారా మనం ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా నేర్చుకుంటాం. సో ఇలా కంప్లీట్ గా మీరు నేర్చుకుంటారు. సో ఎలా నేర్చుకుంటాం మనం, జస్ట్ ఓకే థియరటికల్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ తో మనం కంప్లీట్ చేయం. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు జావా ఆర్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు బేసిక్ గా ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ క్లాస్ అని ఉంటుంది, ఆర్ వాట్ ఈస్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్, ఎన్కాప్సులేషన్ మీరు విని ఉంటారు. సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఇన్హెరిటెన్స్ టాపిక్స్ ఇట్లా చాలా ఉంటాయి. సో నేర్చుకునేటప్పుడు వాట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఈస్ ఎన్కాప్సులేషన్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్, అట్లా మనం సింపుల్ గా ఒక్కొక్కటి నేర్చుకోం. రియల్ టైమ్ గా మనం ఎలా అప్లై చేస్తాము, బంచ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకుంటాం. నేర్చుకున్న తర్వాత వాటిని రియల్ టైమ్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం, మేబీ బిగినింగ్ లో మీకు అంత ఉండకపోవచ్చు, గో ఆన్ డెప్త్ వెళ్ళేటప్పుడు వాటిని మనం ఎలా ప్రాబ్లమాటిక్ గా సాల్వ్ చేస్తాం. సో ఊరికే క్లాస్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్పి అదే ప్రాక్టీస్ చేస్తే అవ్వదు కదా. సో వాటితో పాటుగా మనకి టాస్క్స్ ఉండాలి, ఓన్ గా మీరు చేయగలగాలి. జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ కాకుండా ఓన్ గా మీరు ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే సాల్వ్ చేయగలగాలి. సో అలాంటి వే ఆఫ్ మెథడ్ లో మీరు నేర్చుకుంటారు. సో ఎలా మీకు పాసిబుల్ అవుతుందంటే, సో మీరు ప్రతి క్లాస్ ట్రైనింగ్ ఇలా అటెండ్ అయ్యి మీకు రన్నింగ్ నోట్స్ ఇలా ఉంటుంది, టాపిక్ వైజ్ రన్నింగ్ నోట్స్ ఉంటుంది. అలాగే మీకు ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఈ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో మీకు ఏముంటాయంటే సపోజ్ మీకు డే వైజ్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. ఆ డే వైజ్ షెడ్యూల్ లో మీకు ఏమేమి అవన్నీ మీరు చూడొచ్చు. లైక్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను సింపుల్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తాను. యూ కెన్ సీ డే వైజ్ షెడ్యూల్ లో మీకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, సపోజ్ మీరు సర్వ్లెట్ ఏదైనా నేర్చుకుంటున్నారు అంటే దాని మీద డే 1 లో ఏమేమి కవర్ అవుతున్నాయి వాటితో పాటుగా మీరు ఇక్కడ ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, ఆ రోజు కవర్ అయిన టాపిక్స్ కి మీరు ఇట్లా విత్ ఇమేజెస్, పిక్చర్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నారు. సో మీకు స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. సో మీరు ఎలా ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటాయి, సపోజ్ మీరు సర్వర్ తో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ప్రతిదీ కూడా మీకు డాక్యుమెంట్ వైజ్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇట్లా స్క్రీన్ షాట్స్ తో మీకు ఎలా వర్క్ చేయాలి ఏంటంటే ఫర్దర్ ఆఫ్టర్ క్లాస్ మీరు రిఫర్ చేయడానికి మీకు చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనమాట.
సో మీ at the end of the session మీరు కూర్చొని కంప్లీట్గా యూ కెన్ ఆల్వేస్ రైట్ రన్నింగ్ నోట్స్, నో ఇష్యూ దట్. బట్ వాట్ ఎవర్ రన్నింగ్ నోట్స్ ఐ ఆమ్ ప్రిపేరింగ్, దట్ రన్నింగ్ నోట్స్ ఆల్సో విల్ బి షేర్ విత్ యూ. మీకు ఆ రన్నింగ్ నోట్స్ కూడా షేర్ చేస్తాము. దాంతో పాటుగా మీకు ఆ రోజు కవర్ అయిన టాపిక్ డాక్యుమెంట్ కూడా మీకు షేర్ అవుతుంది అలాంగ్ విత్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ మీకు కూడా టాస్క్స్ ఇస్తాము. Okay, along with the notes, running notes, everything, you will also have the task daily, or initially daily will not be possible until you gain some knowledge, theoretical or any practical knowledge. ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఎలా ఏమేమి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఒక జావా నేర్చుకోవాలి అంటే లైక్ జేడీకే సమ్ మనం ఎక్లిప్స్ ద్వారా వర్క్. సో ఎక్లిప్స్ ఇట్లా మనం ఏమేమి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు వర్క్ చేస్తారు. సో ఇవంతా కూడా మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు డాక్యుమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము మీకు ఇలా ఎవ్రీ క్లాస్ తర్వాత. అండ్ ఆఫ్టర్ సెషన్ or during session or beginning of the session at any point of time you can ask me doubts, any queries. ఇట్లా పలానా టాపిక్ మీకు అర్థం కాలేదు లేదా యూ వాంట్ టు గెట్ రిపీటెడ్, ఆర్ మీ సైడ్ నుంచి మీరు ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొచ్చి మీరు ఇది నాకు హెల్ప్ చేయాలి అన్న వీ కెన్ జస్ట్ డిస్కస్ ఆన్ ఇట్, నో ప్రాబ్లమ్. ఎవ్రీ డే ఫర్ 5 to 10 minutes let us keep it as a doubt session. ఆ డౌట్ సెషన్ అట్ ద ఎండ్ అన్న పెట్టుకోవచ్చు, బిగినింగ్ అన్న పెట్టుకొని అకార్డింగ్ టు ఆర్ కంఫర్టబుల్ మనం సెషన్ కంటిన్యూ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇలా మీకు డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ ఉంటుంది. మీరు అలా అన్ని కోర్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే మీకు ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్, ల్యాబ్ అలాగే వీక్లీ వైజ్ మీకు టెస్ట్ ఉంటుంది. Okay, from my side I can ask you to write some tests, do these programs and all, and daily assignments ఉండొచ్చు అకార్డింగ్ టు ద టాపిక్ దట్ ఈస్ కవర్డ్. మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసుకోరండి అండ్ మ్యాక్సిమం మీకు డైలీ అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి, అలాగే టాస్క్ ఉంటాయి. అండ్ యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ మాక్ టెస్ట్, ఇట్లా అన్నీ ఉంటాయి మీకు. సపోజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్, ఆఫ్టర్ ద కోర్స్ మనకి ఏం కావాలి, మనకి కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అవర్ మెయిన్ మోటో ఈస్ టు గెట్ ఏ జాబ్ with our knowledge మంచిగా అచీవ్ చేసి జాబ్స్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్కి ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు మనకి జాబ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, మనం ఫస్ట్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవ్వాలి. దట్ రెగ్యులారిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతూ డౌట్స్ అడుగుతూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మనకి జాబ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వాట్ వీ వాంట్ టు అచీవ్ విల్ బీ ఈజియర్. సో దానికి హెల్ప్ అయ్యే మీకు రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్కి మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. యూ కెన్ ఆల్సో గెట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద రెజ్యూమ్. నాట్ ఓన్లీ రెజ్యూమ్, ఇక్కడ మనకి అందరం నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటాం, ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకుంటాం, రాస్తాం, కానీ అది ఇంటర్వ్యూలో మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. సో హౌ వీ పర్ఫామ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది కూడా మీరు నేర్చుకుంటారు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ కంప్లీట్ సెషన్. మనం ఎప్పుడైతే అడ్వాన్స్ నేర్చుకుంటున్నామో ఆర్ ఎనీ టాపిక్స్ ఆఫ్ కోర్ నేర్చుకుంటున్నామో, ఓకే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూలో అడగచ్చు, ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మిమ్మల్ని అడగచ్చు, ఇలాంటి టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ యూ విల్ ఆల్సో బీ ప్రొవైడెడ్ విత్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, హౌ టు క్రాక్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, how to prepare a resume, the resume preparation and interview point of view కూడా మీకు నాలెడ్జ్ షేర్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ ఈజీ ఫర్ యూ. అండ్ ప్రాక్టీస్ కూడా మీకు లాట్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ద కోర్స్ కంప్లీషన్. ఆల్సో ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 5 months or 3-4 months యూ కెన్ ఆల్సో ప్రాక్టీస్ ద కంప్లీట్. మీరు డౌట్స్ అడగచ్చు, మళ్ళీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డౌట్, ఇఫ్ యూ మిస్డ్ సమ్ సెషన్స్, మీరు అవి అటెండ్ అయ్యి మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సపోజ్ మీరు Day 2 సెషన్ మిస్ అయ్యారు, లేదా Day 3 సెషన్ మిస్ అయ్యారు, Day 10 సెషన్ మిస్ అయిపోయారు, అది ఎలా మనకి మళ్ళీ వస్తుంది అంటే మీకు ప్రతిరోజు మనకి రికార్డింగ్ అవుతుంది, నోట్స్ ఉంటుంది, అది మీరు వినొచ్చు. You can follow the records. I always suggest you to attend the session. మీరు మిస్ అవ్వకుండా ప్రతిరోజు అటెండ్ అవ్వడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఎవ్రీ వన్ గెట్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, ఏదన్నా ఎమర్జెన్సీ ఆర్ ఎనీ ఇష్యూ వచ్చి ఆర్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చి మీరు అటెండ్ అవ్వలేకపోతే కనుక ఆ టాపిక్స్ మీరు రికార్డింగ్స్ ద్వారా అటెండ్ అవ్వచ్చు.
నోట్స్ షేర్ అయింది, మీరు చూసుకోవచ్చు. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ఇట్ అగైన్, మీకు ఏదైనా టాపిక్ డౌట్ ఉందంటే ఎనీవే మనకి ప్రతిరోజు 10 or 15 minutes డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది. అందులో మనం మిస్ అయినది కొంచెం కవర్ చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ టు ద రికార్డ్ సెషన్ ఆల్సో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫాలో, ఐ కెన్ జస్ట్ రిపీట్ ఆన్ దట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, ఇది ఎప్పుడన్నా జరుగుతుంది కాబట్టి నో ఇష్యూ ఆన్ దట్. సో ఇలా మీరు అచీవ్ చేయొచ్చు. సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు అన్నీ ఎలా చెప్పాలి, ఏంటి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మనం నేర్చుకోవాలి, ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ మనం నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి. అండ్ ప్రతి మాడ్యూల్కి, ప్రతి టాపిక్కి మనం ప్రాజెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకుంటాం. సో విల్ హ్యావ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఆల్మోస్ట్ మనకి 3 to 4 ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో మనం కోర్ జావా నేర్చుకునేటప్పుడు అందులో మనకి యాప్లెట్స్ ఇలా ఉంటాయి, సింపుల్ విండో అప్లికేషన్స్ చేయడానికి. సో యాప్లెట్స్ మనం అట్లా యూజ్ చేసే సింపుల్ ఒకటి నేర్చుకోవచ్చు. లేదా తర్వాత మనం అడ్వాన్స్ జావా నేర్చుకున్నప్పుడు జేడీబీసీ, సర్వ్లెట్స్, జేఎస్పీ ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తాం. సో వాటి ద్వారా కూడా మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు, దానిలో ఒక ప్రాజెక్ట్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ మనకి ఫ్రేమ్ వర్క్స్ నేర్చుకుంటాం. యాజ్ ఐ సెడ్, స్ప్రింగ్, హైబర్నెట్, స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్, స్ప్రింగ్ బూట్ ఇట్లా ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం కదా. సో దాని మీద మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్ చేస్తాం, దాంతో మనం ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ఒక మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ లా కూడా చేయొచ్చు. అండ్ నేను ఎప్పుడైతే చేస్తున్నానో దాంతోపాటు మీకు కూడా నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేస్తాను, ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తాను. సో మీరు కూడా ఓన్గా ఒక డెవలప్ చేసి నేను చెప్పిన దాంతో మీరు ఓన్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు. చేసినప్పుడు మనకి డౌట్స్ వస్తే వీ కెన్ క్లారిఫై ఆన్ దట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటాం, ప్రాజెక్ట్ క్రియేషనే కాకుండా హౌ టు డిప్లాయ్ ద అప్లికేషన్ ప్రాజెక్ట్. మనం ఇట్లా మనం ఎట్లా అయితే ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ చూపించాను. సో ఇలా మీరు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి మీరు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీరు నేర్చుకుంటారు. ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి, అది జావాని, హెచ్టిఎంఎల్ని, డేటాబేస్ని కంబైన్ చేసి మనం ఎలా ఒక అప్లికేషన్కి డెవలప్ చేయగలగాలి, ఎలా అది ప్రజెంట్ చేయగలి, ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. సో డిప్లాయింగ్ ద అప్లికేషన్ అనేది కూడా మనం ఎలా చేయొచ్చు అనేది కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రిలేటెడ్గా మీరు అన్నీ ఒక్కదాని తర్వాత ఒకటి నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రీ రిక్విజిట్, మ్యామ్ ఈ కోర్స్ జాయిన్ అవడానికి మాకు ముందే ఏమైనా వచ్చి ఉండాలా? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రీ రిక్విజిట్ టు లర్న్ దిస్? నథింగ్. మీకు గనక ఈ కోర్స్ నేర్చుకుంటాకి ఏమీ రావాల్సిన అవసరం లేదు. మ్యామ్ C++ తర్వాత జావా అన్నారు, దాన్ని కన్నా బెటర్గా ఉంటుంది అన్నారు, సో మేము C++ నేర్చుకుని ఉండాలంటే అస్సలు అవసరం లేదు. You can join directly for the Java and you can learn with fresh mind. Nothing, no issue, no confusion will be there. You can learn. మీకు వచ్చినా పర్వాలేదు, మీకు అవి రాకపోయినా పర్వాలేదు, జావా నుంచి హ్యాపీగా కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అండ్ సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఎనీ గ్యాప్ ఉంటే ప్రాబ్లం అవుతుందా క్వాలిఫికేషన్ వైజ్ ఏంటి అంటే, నో ప్రాబ్లం. ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు అయినా కానీ, ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇది నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో అలాగే మీకు ఎక్కడ ఏదన్నా ఫ్యూ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది ఇన్ జాబ్ ఆర్ ఎనీ ఏదైనా ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అంటే గ్యాప్ అంటే స్టడీ అయ్యి ఒక 2 years అయింది, 3 years అయింది, 4 years అయింది, ఈ కోర్స్, yes, you can happily learn, no issue, no problem. Any background or any gap in the number of years also problem లేదు, మీరు హ్యాపీగా నేర్చుకోవచ్చు ఈ కోర్స్. నేర్చుకొని you can get a job. Only thing here is you have to attend regularly, interactive గా ఉండాలి, డౌట్స్ అడగాలి, ఇచ్చిన టాస్క్ కంప్లీట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో నేను మనకి డైలీ అటెండెన్స్ తీసుకున్నా, ఎవరెవరు అటెండ్ అవుతున్నారు, అటెండ్ అవ్వట్లేదు, ఎవరెవరు ఫాలో అవుతున్నారు, హౌ యువర్ టెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ దేర్. ఒకవేళ ఎవరన్నా పర్టికులర్ టాపిక్ ఆర్ సెషన్లో వాళ్ళు ల్యాగ్ అవుతున్నారంటే ఎస్ వీ కెన్ పుట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఆన్ దట్. మీరు ఎందుకు నేర్చుకోలేకపోతున్నారు, ఆ టాపిక్ మీకు ఎందుకు ప్రాబ్లం అయింది, ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమా, లేకపోతే వినటం ప్రాబ్లమా, లేదా కొంచెం అర్థం కాలేదా, ఏదైనా కానీ ఎటువంటి ఇష్యూ అయినా వీ కెన్ అడ్రస్ ఆన్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ రిజాల్వ్ ఇట్.
సో పాయింట్ 1 to 1 మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు. సో యూ కెన్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆల్ ద కోర్స్. సో మీకు అన్ని ప్రొవైడ్ ఉంటుందన్నమాట. మాక్ టెస్ట్, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, ఓకే, రెగ్యులర్ కోర్స్, ప్రతి దాని మీద ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, వీడియో యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. సపోజ్ మీరు ఏదన్నా మిస్ అయ్యారు అంటే యూ విల్ హ్యావ్ ద వీడియో యాక్సెసిబిలిటీ, అలా అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద జావా ఫుల్ స్టాక్. నేను ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ టాపిక్స్ వెళ్ళలేదు. సో మీరు ఇవాళ మీకు ఏమి కంప్లీట్ చేశారు, అసలు ఏం నేర్చుకున్నారంటే, అసలు వాట్ ఈజ్ మనం జావా ఫుల్ స్టాక్ జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చేది ఏంటి, మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం, మనకి దీనివల్ల ఏం అచీవ్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ కోర్స్ అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ ముందు వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ముందు నేర్చుకునే దానికింద ఎలా నేర్చుకుంటున్నాం, హౌ వీఆర్ లెర్నింగ్ అనేది. కాలేజ్లో కూడా మనం నేర్చుకుంటాం C++, కొంత జావా, బట్ ఆఫ్టర్ దట్ మనకి అంత నాలెడ్జ్ వచ్చి ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే అందులో చెప్పేది జస్ట్ కాలేజ్ మోడ్ ఆఫ్ వ్యూలో, లేదా మనం సరిగ్గా విని ఉండకపోవచ్చు, లేదా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పినప్పుడు అది మనకు అంత బాగా అర్థమై ఉండకపోవచ్చు, ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం రిజాల్వ్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో మీకు ఎవ్రీ సెషన్, every concept will have n number of programs and tasks in problematic wise. ఇన్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఎలాంటివి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మీకు ప్రతి టాపిక్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. కోర్ జావాలోకి వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయో, ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్, అలాగే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, వర్షన్స్ ఆఫ్ జావా, మన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. కోర్ జావా నేర్చుకునేటప్పుడు మనకి ఏమేమి వర్షన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, 16, 17, మనకి జనరల్లీ 1.3, 1.4, 1.7 అట్లా కూడా అంటారు. సో 1.8 అట్లా 8, 17 వర్షన్, ఇట్లా లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ జావాలో ఉన్న టాపిక్స్ మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, ఆ వర్షన్ నుంచి ఈ వర్షన్కి ఏమేమి ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేశారు, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ వర్షన్స్లో మనకి ఏమొస్తాయి, ఏం యాడ్ ఆన్ టాపిక్స్ అయినాయి, ఒక దానిలో మనకి అనోటేషన్స్ యాడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేక మనకి ఎర్రర్ చెకింగ్ ఇంకా బాగా ఉండొచ్చు. సో ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ వర్షన్స్లో మనం లేటెస్ట్ వర్షన్లో మనం నేర్చుకుంటాం జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అలాగే డేటాబేస్ యూజ్ ఇప్పుడు ఒరాకిల్ లేటెస్ట్ వర్షన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దాన్ని ఎలా వర్క్ చేస్తాం అది కూడా మీరు నేర్చుకుంటాం. డిఫరెంట్ వర్షన్లో లేటెస్ట్ వర్షన్తో మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద కంప్లీట్ కోర్స్ విల్ బి దేర్. ఎనీ డౌట్స్? ఫ్యూ మినిట్స్ వర్ దే టు ఎండ్ ద సెషన్. మనకి ఇంకా కొంచెం టైం ఉంది, ఒక 2-3 minutes. సో ఏదన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా, యూ కెన్ జస్ట్ షేర్ విత్ మీ. అర్థమైందా, ఫాలో అవ్వగలిగారా, ఏదైనా డౌట్ ఉందా? యూ కెన్ టాక్ ఆర్ మెసేజ్ మీ. Sushmita and Mastan, okay, or able to follow. మీకు లాస్ట్ 5 minutes or 2 minutes మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అడుగుతారా రిగార్డింగ్ కోర్స్ కానీ, ఏదన్నా టాపిక్స్ వైజ్ ఇంకేదన్నా మీకు క్లారిటీ వచ్చిందా లేదా? ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అదే చెప్పాను కదా. సో మనము బ్యాంక్ అప్లికేషన్, ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్స్, ఇవన్నీ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్సే. సో కంప్లీట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 ప్రాజెక్ట్స్ మనం చేస్తాం, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్సే చేస్తాం.
అంటే రియల్ టైం మీరు ఒక జాబ్‌లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు అక్కడ ఎలా ప్రాజెక్ట్ అయితే మీరు డెవలప్ చేయాలో సేమ్ అలాగే నేర్చుకుంటాం మనం ఇక్కడ. అడ్వాన్స్ జావా అవి వచ్చిన తర్వాత మీరు అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారు. సపోజ్ ఒక బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. మీరు బ్యాంకు ఇంట్లో మన ల్యాప్‌టాప్ ఆర్ సిస్టమ్ నుంచి ఆన్ అవుతారు. ఆన్‌లైన్‌లో మీరు ఎవరికైనా మనీ పంపాలి, మీ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇట్లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ మీరు రియల్ టైమ్‌గా డెవలప్ చేస్తారు. సో, అవన్నీ కూడా మీరిక్కడ త్రూ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ మనం ఫ్యూ అప్లికేషన్స్ అలాంటివి డెవలప్ చేస్తాం. దానికి మనకి కంప్లీట్ అవసరం. డేటాబేస్ అవసరం, ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ హెచ్టీఎంఎల్ అవసరం, జావా కోడింగ్ అవసరం. సో, ఇవన్నీ వన్ బై వన్ మనం అన్నీ నేర్చుకున్నాక కంప్లీట్ సెషన్ ఎండింగ్‌కి వచ్చేటప్పుడు మెయిన్‌గా అడ్వాన్స్ జావా కంప్లీట్ అయ్యేసరికి 1, 2 ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం. అగైన్ మనం స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్, హైబర్నెట్ అండ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ నేర్చుకున్నాక ఇంకో ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం. సో, అట్లా మనం 2, 3 ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తామనమాట. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం. అవి ఎక్లిప్స్ ద్వారా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ విల్ యూజ్ ఎక్లిప్స్. ఎట్లా అయినా డిప్లాయ్‌మెంట్ ప్రాసెస్ ఒకటే ఉంటుంది. కామన్‌గా మీరది నేర్చుకుంటారు. సో, తర్వాత మీరు రియల్ టైమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో కూడా అది హెల్ప్ అవుతుంది మీకు. యెస్, వి విల్ లెర్న్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. Okay. Okay, hope you all understood the session and got it and enjoyed the session. So we can attend in the next session of it. Any issues, or can we end the session for today? Okay. Okay, thank you everyone for attending the session. Hope you all understood. Have a nice day. We'll meet in the next session soon. Okay, take care. Bye.